مکان بیچ کے بہنوں کی شادی مت کرنا، نکاح کر کے انہی کو مکان دے دینا۔ دیکھتا ہوگا وہ اب کیا سوچتا ہوگا، وہ کمال ہو ہی گیا، سب سے رشتہ بحال ہو ہی گیا، ایک دن یہ کمال ہو ہی گیا، سب سے رشتہ بحال ہو ہی گیا، جو میرے قتل کی فراق میں تھا اس کا بھی انتقال ہو ہی گیا۔ باتوں میں میرے اس لیے تاثیر ہے، ابھی باتوں میں میرے اس لیے تاثیر ہے، ابھی کھاتے ہیں وہ حرام کی اور ہم زبان کی۔ تم تو پھر غیر ہو، تم سے تو شکایت کیسے؟ میرے اپنے مجھے غیروں کی طرح دیکھتے ہیں، تیرا دیدار قضا ہوتا نہیں ہے ہم سے، تیرا دیدار قضا ہوتا نہیں ہے ہم سے، ہم تجھے فرض نمازوں کی طرح دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ الحمدللہ جس نیت سے ہم نے آج کا اس پروگرام، یہ مشاعرہ کبھی سمیلن منعقد کیا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہی زیادہ کامیاب رہا، جس کی ہمیں امید بھی نہیں تھی، اور ہم ہمیشہ سے ہی ہمارا یہ ماننا بھی ہے، یہ ایمان بھی ہے کہ محنت کرنا اپنا کام ہے، اور اس کو کامیاب کرنا یا پھر اس کو زیر کرنا یہ صرف اللہ کی سوا کوئی اور نہیں کر سکتا، اور یہ صرف اللہ سے منسوب ہے یہ سب صفتیں۔ تو میں یہی ہمیشہ بلیف رکھتا ہوں کسی بھی کام میں کہ بھئی اپنا کام ہے کوشش کرنا، اور ہمیں کوشش کریں ایک بہت ہی منفرد انداز میں ایک اے سی کنونشن ہال میں بڑھے، اور کم سے کم 2000 لوگوں کی ہم نے سیٹنگ کیپیسٹی رکھا تھا، اور الحمدللہ لوگ گواہ ہے کہ آخر تک لوگ، کرسیاں تو پوری فل تھی اور ساتھ میں ٹھہرے رہے لوگ۔ وی آئی پی میں بھی بہت زیادہ سوشلائٹس شہر کے پہنچ گئے تھے، جس میں ہمارے کو سیٹنگ کی بھی کافی پریشانی ہوئی، مگر میں خود کرسی پہ بیٹھ گیا، اور آپ میں سے میڈیا والے کئی بولے کہ ارے آپ کرسی پہ بیٹھے ہوئے، میں بولا جی اب کیا کریں گے، جو مہمان ہیں ان کو جگہ دینا ہے۔ تو شعراء نے بہت ہی عمدہ کلام پڑھا، اور مشاعرہ اوور آل اگر آپ دیکھا جائے تو یہ بہت ہی کامیاب رہا۔ ہمارا یہ جشن آزادی کا عنوان اسی طریقے سے تھا کہ ہم یہ آج کا ایک دن کا مشاعرہ نہیں تھا، یہ 4 گھنٹے کا مشاعرہ نہیں تھا، ہم ایک فیسٹیول کی طرح، ایک سیلیبریشن کی طرح پورے ویک سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو جس میں اسکول کمپٹیشنز بھی ہوئے ہیں، اور وہ اسکول کمپٹیشنز کے آج پرائز ڈسٹریبیوشن بھی تھا۔ تو 4 بجے سے ہی یہ ہال پورا کھچا کھچ پیک تھا، اسٹوڈنٹس آئے، اسٹوڈنٹس کو پرائز ڈسٹریبیوشن ہوا، پھر اس کے بعد میں 1 گھنٹے کا بریک تھا، پھر اس کے بعد میں مشاعرہ شروع ہوا۔ تو باقی کا تو سب آپ میڈیا والے گواہ ہیں، میں بولوں گا تو ایسا لگے گا کہ بھئی ہر دہی والی اپنا ہی دہی میٹھا بولتی ہے، تو میں اس میں کوئی لبکشائی نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور میں اس میں کوئی کریڈٹ بھی نہیں لینا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ اللہ کی ذات ہے جو ہر کسی، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے زوال دے، اور ہم کو کسی سے کوئی مطلب نہیں۔ یا اسٹیج سے بھی 2-3 بار بولا گیا کہ پروگرام کو فیل کرنے کے لیے کئی میسیجز بھیجے گئے، میرے کو کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، بس ہم کو مطلب ہے تو صرف وہ پروردگار سے مطلب ہے، اس اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، اور ہماری خالص نیت پہ بھروسہ ہے۔ ایس آر زی جو بھی پروگرام کراتا ہے، اس کے اندر ایک بڑا تعاون ایس آر زی کا خود کا بھی ہوتا ہے، تو ہم یہ کوئی کمرشل یا کسی طریقے سے فنڈنگ ریس کرنے کے لیے یا پھر اپنے آپ کو کچھ بزنس بنانے کے لیے نہیں کرتے، تو ہم کو کسی کا ڈر بھی نہیں ہے، اور الحمدللہ اللہ نے اتنی عزتوں سے نوازا۔ یہ ہال جس کی کیپیسٹی 2000 کی تھی، 2000 لوگ آنے کے بعد ابل پڑا تھا، اور لوگوں نے بہت مزہ کیا۔ وہاں کہاں سے آج شاعر کو حصہ لیا؟ شاعروں میں صدر فہرست تھے ندیم فروخ جو لکھنؤ سے آئے تھے، اور عادل رشید جو دلی سے آئے ہوئے تھے،
फिर उसके बाद में तबरेज़ मुनव्वर राना लखनऊ से आए हुए थे, राहत इंदौरी इंदौर से आए हुए थे, जहाज़ देवबंदी फिर दिल्ली से कहीं अंदर थोड़ा कोई तालुके से आए हुए थे, हिमांशी बावरा आए हुए थे राजस्थान की तरफ से, मानिका दुबे आई हुई थी। तो ये पूरा एक मिला जुला हिंदुस्तान था जो बड़ा खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था स्टेज के ऊपर। और नदीम फ़ारूक की जैसे हमेशा होती है बहुत ही लाजवाब निज़ामत थी, और पूरे शायरों ने शुरू से लेकर आखिर तक, और हमारा हर प्रोग्राम में खाली मुशायरा ही नहीं, कुरान के भी प्रोग्रामों में हमारा ये कोशिश रहती है कि नए बच्चों को थोड़ा आगे बढ़ाएं और प्रमोट करें। तो आज के मुशायरे में भी 3-4 नए शोरा ने भी कलाम पढ़ा और बहुत लोगों ने पसंद किया उसको। और सरदार सलीम साहब का सदारती खिताब जो था बाद में, और उनकी जो शायरी थी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा, और यानी लोगों ने बहुत ही उसको सराहा और बहुत पसंद किया, और ये कहा भी कि भाई वाकई अगर सदारत किसी अगर मुशायरे की हो तो ऐसे होनी चाहिए। तो बहुत ही उम्दा उनका कलाम रहा। तो सदारती इस मुशायरे के सदर सरदार सलीम साहब थे। और इस मुशायरे में दुबई से जश्न उर्दू के बानी सैयद फरहान वास्ती साहब भी मौजूद थे, और दोहा कतर से बज़्म सदफ़ के फाउंडर और चेयरमैन शाहबुद्दीन भाई भी मौजूद थे, और बाराबंकी के जो बहुत ही बड़ा मुशायरा होता है सांझी विरासत के जो सरगरां हैं परवेज़ अहमद साहब वो भी मौजूद थे, और पटना लिटरेरी फेस्टिवल जो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम और मुशायरे कराती है उसके खुर्शीद अहमद साहब वो भी यहाँ मौजूद थे। और इनके अलावा कई ऐसे मेहमान थे जो बाद में भी मिले और पहले भी मेरे से कांटेक्ट में थे, जो कुवैत से आए हुए थे, दुबई से थे, सऊदी से थे, कनाडा से थे, यूएस से थे। मैं बहुत हैरान रहा कि दुनिया भर से उर्दू अदब को चाहने वाले मुहिब्बान उर्दू यहाँ पर मौजूद थे, और इस महफिल को एक बहुत ही खूबसूरत और यादगार बना दी। नहीं, SRZ का ये पहला प्रोग्राम नहीं था। हम गुज़िश्ता 6-7 साल से एजुकेशन और लिटरेरी के लिए काम कर रहे हैं, और आगे भी इंशाअल्लाह ताला ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे। और बहुत जल्द अभी जैसे बच्चों का स्कूल के बच्चों के लिए मुसाबिक़े थे 5 तारीख को, जिसमें ऐसे राइटिंग कंपटीशन था जिसका उन्वान था कि मुस्लिम्स कंट्रीब्यूशन इन द स्ट्रगल ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। तो उस प्रोग्राम में जब हम प्रोग्राम की शुरुआत में ऐलान किए कि कोई बच्चा या बच्ची है जो आके कुरान पढ़ना चाह रहे जिससे प्रोग्राम शुरू करे, तो मैं हैरान रह गया। स्कूल के एक लड़का और लड़की ने आके कुरान पढ़ा, और इतनी खूबसूरत तिलावत थी वो लोग की, कोई तजवीदी गलती नहीं थी। तो वहीं पे मैंने ऐलान किया कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द स्कूल के बच्चों के लिए, जिसमें मदरसे के बच्चे नहीं रहेंगे, सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए कुरान रिसिटेशन मुसाबिका इंशाअल्लाह ताला SRZ और आइटा और मिली काउंसिल मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत मुसाबिका कराएंगे। और हमारा जो SRZ माहिरुल कुरान अवार्ड होता है हर साल हिफ्ज़ कुरान मुसाबिका, इंशाअल्लाह ताला वो भी इस साल दिसंबर में उसका भी हम मुनाक़िद होगा, यानी अभी एक हफ्ता 10 दिन में उसका भी ऐलान करेंगे। तो SRZ खाली मुशायरे नहीं कराता है, कुरान से भी जुड़ा हुआ है, एजुकेशन से भी जुड़ा हुआ है, और उर्दू अदब से भी जुड़ा हुआ है। तो हम सब चीज़ को लेकर मिलकर चलने की एक कोशिश कर रहे हैं, और अल्लाह से दुआ भी कर रहे हैं कि अल्लाह हासिदीन की हसद से, शैतान के शुरूर से हमारी हिफाजत फरमाए, और जो काम हमारे हक़ में बेहतर है वो हमारे लिए बेहतर फरमा दे और सही फैसले फरमाए हमारे हक़ में। इसी तरह के प्रोग्राम, न्यूज़, एंटरटेनमेंट और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल ZNow TV को YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook, इंस्टा पर फॉलो करें। देखते रहिए ZNow TV, यही सच है।